That is changing, and that is very important. There's no reason to sugarcoat it. We are preparing for war in order to deter war, to achieve peace through strength. And we look out in this room and we look to you, to our allies and to our partners, to join us in this important work. Our time is now. The threats we face will not wait, and nor can we. China seeks to become a hegemonic power in Asia. China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo. We cannot look away. We impose our will on them. We are all sovereign nations, the strongest and most lethal fighting force. So it doesn't make sense for countries in Europe to do that while key allies in Asia spend less on defense in the face of an even more formidable threat, not to mention North Korea. 헤그세스 장관의 발언이 있기 일주일 전, 미 언론을 통해 주한미군 감축설이 다시 터져나왔습니다. 트럼프 행정부가 주한미군의 약 16%에 해당하는 4,500명을 인도태평양 내 다른 지역으로 이전하는 방안을 검토한다는 내용이었는데요. 미 정부는 일단 사실이 아니라며 부인했지만 가장 최근 나온 군 수뇌부의 발언을 보면 또 묘합니다. Can you also clarify whether the Army is actively planning to any movements of personnel or units from South Korea to Guam? We can't. I can't provide any sort of confirmation on those specific movements, but I think the Secretary of Defense and the President are very actively engaged in the posturing of our troops around the world, and we support them. 쏟아지는 언론 보도를 봐도 주한미군 감축을 여전히 살아있는 카드로 보는 이들이 적지 않습니다. 미국 내 저명한 한반도 전문가인 빅터 차 역시 그중 하나인데요. But we believe that the issue is seriously under consideration by the Pentagon and by the uniformed services. 그는 구체적인 방안까지 거론하며 우려를 드러냈습니다. What would be left on the peninsula would be one brigade, an artillery brigade, while the Stryker brigade that rotated out would never come back. This reorientation by the Trump administration to focus most of the U.S. military attention on a Taiwan and First Island chain contingency rather than on something like the Korean Peninsula. And so this could create an environment in which the North Koreans feel a little bit more confident than they should be and could lead to miscalculation. 현재 주한미군은 28,500명 정도인데 이 중 스트라이커 여단에 속한 4,500명가량은 9개월간 한국에 머물다 교대하는 순환 배치 인력입니다. 최근 거론되는 안은 이 스트라이커 여단에 속한 지상군 순환 병력을 아예 한국에서 빼서 괌 등 인도태평양 내 다른 지역으로 배치하는 건데 미군 입장에서는 고정 병력을 빼지 않아도 돼 현실적인 부담이 가장 적은 안이기도 합니다. 하지만 한미 동맹에 미치는 파장은 결코 작지 않을 것으로 예상되는데요. 이런 점을 미 정부도 아는 만큼 일단 감축설을 부인하고 봤지만 속내는 다르다는 게 대체적인 분석입니다. 그렇다면 미국이 노리는 카드는 뭘까요? 우선 트럼프 2기 정부가 미 국방정책의 우선순위를 중국 억제에 두고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이재명 대통령 당선 직후 백악관이 낸 메시지에서 중국의 영향력을 우려한 것도 이런 흐름과 맥을 같이 하는데요. 특히 중국의 대만 침공에 대한 트럼프 정부의 경각심은 매우 구체적입니다. 이어지는 헤그세스 장관의 발언에도 이런 점이 고스란히 드러납니다. It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. The PLA is building the military needed to do it, training for it every day, and rehearsing for the real deal. Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. 그러면서 중국 억제를 위한 동맹 간 협력을 강조했는데요. 이쯤에서 주목해야 할 단어가 바로 전략적 유연성입니다. 전략적 유연성이란 해외 주둔 미군을 특정 지역에 고정하지 않고 유연하게 배치하는 개념을 말하는데요. 2003년 미국의 이라크 침공 전후로 본격 등장했습니다. 당시 부시 정부가 이라크로 해외 주둔 미군을 집중 배치하면서 주한미군 규모도 4만 명대에서 3만 명 밑으로 떨어졌는데요. 이번에도 중국 억제 전략과 맞물려 비슷한 일이 재현되는 게 아니냐는 우려가 적지 않습니다.
표면적으로 병력 감축은 아니더라도 트럼프 행정부가 전략적 유연성 확대에 힘을 실어온 만큼 대만 해협 유사시 주한미군이 기동군으로 투입될 수도 있다는 시나리오가 꾸준히 주목받고 있습니다. 최근 주한미군 사령관이 전략적 유연성 확대를 염두에 둔 발언을 잇따라 내놓는 점도 이런 추측에 힘을 더합니다. 이 때문에 우리의 의사와 상관없이 전쟁에 휘말리는 게 아니냐는 우려가 나오는데요. 우리 정부는 일단 대만 유사시 주한미군 투입은 협의를 거쳐야 할 사안이라는 입장입니다. 그 근거는 2006년 나온 한미 공동성명인데요. 당시 한국 정부는 주한미군의 전략적 유연성 필요성을 존중한다면서도 미국은 한국민의 의지와 관계없이 동북아 지역 분쟁에 개입되는 일은 없을 것이라는 한국의 입장을 존중한다고 단서를 달았습니다. 하지만 트럼프 2기 들어 상황은 크게 달라졌습니다. 지금은 군사상의 필요에 의해서 미국이 의도적으로 지금 전략적 자율성을 가져가고 있기 때문에 이렇게 여건이 좋지는 않다. 주한미군의 전략적 자율성 플러스 대만 사태 시 대중국 봉쇄와 관련된 그간의 전략적 모호성을 좀 깨고 전략적 선면성을 한국이 좀 가져갈 것을 요구할 것 같아요. 이런 상황에서 미국이 특히 못마땅하게 보는 것은 바로 안미 경중입니다. 안보는 미국과 하며 중국과는 경제 협력을 이어가는 노선을 말하는데요. But beware the leverage that the CCP seeks with that entanglement. Economic dependence on China only deepens their malign influence and complicates our defense decision space during times of tension. 한마디로 우방국들의 경제와 안보 두 마리 토끼를 모두 잡을 생각을 하지 말라는 겁니다. 새 정부를 향해 중국 영향력을 운운한 것도 이재명 대통령이 과거 국익을 중심으로 실용주의 외교를 하겠다는 취지의 발언을 한 것과 맞물려 사실상 중국과 거리를 두며 대중 압박에 동참하라는 메시지를 시사한 게 아니냐는 해석이 나옵니다. 트럼프 2기에서의 인도태평양 전략에서 중국이 갖는 위협이라는 것은 엄청난 것이기 때문에 안미 경중 말고 철저하게 동맹의 편에 서라, 우회적으로 그렇게 표현했다라고 봅니다. 앞서 지난달 초 헤그세스 장관은 국방전략 수립을 지시하면서 미국 본토 방어와 인도태평양 지역에서 중국 억제, 전 세계 동맹과 파트너의 비용 부담을 늘리는 것을 우선시하라는 가이드라인을 제시했습니다. 동맹국에도 적절한 안보 비용을 대라는 건데 이는 곧 방위비 인상을 의미합니다. 트럼프 대통령은 이미 대선 과정에서부터 한국의 방위비 분담금 대폭 인상을 주장했는데요. 방위비 인상을 주한미군 감축과 연계해 향후 협상 테이블에 올려놓을 것이라는 게 대체적인 전망입니다. 그러나 미국의 페이스에 말려들 필요는 없다고 전문가들은 조언합니다. 주한미군 수를 줄이는 부분과 관련해서는 미국의 중국 포위 압박 전략, 이 큰 그림 속에서 이루어지는 이제 트랙이고, 방위비 주둔 관련된 부분은 역의 균형 차원에서 동맹국이 좀 더 부담을 해야 된다라는 일종의 실리적 논의의 개념이거든요. 이걸 지나치게 연동시켜서 협상의 대상으로만 삼기보다는 이 주한미군 관련된 부분은 한미 확장 억제력을 유지한다는 차원에서 한국이 기여하고 있는 동북아에서의 균형자적인 역할, 이런 부분들에 대해서도 충분히 설득력을 갖도록 하는 것이 필요하다라고 보여지고, 방위비 관련해서는 좀 더 현실성 있는 증액안, 이 부분들에 대해서는 조금 실리적으로 이제 접근하는 방식, 실용적인 태도를 취할 분이 있다라고 이제 보여지거든요. 다른 트랙에서 이걸 접근할 필요가 있다.